हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौर जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ तो आज मेरे नाल है गुरतेज सिंह कैरों डिस्ट्रिक्ट हिसार तो डिस्ट्रिक्ट कैथल तो ते डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा तो ते गुरतेज ਦਾ ਨਾਇਗਰਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਰਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ। ਗੁਰਤੇਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਇਲਟਸ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਦੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 2020 ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 10th ਸੀ ਸਰ 2016 ਚ। ਮੇਰਾ 10th ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ। 10th ਸੀਗੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ 2 ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਸਬਜੈਕਟ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮਤਲਬ ਮੋਡਰਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆਇਲਟਸ ਚ ਸਰ ਮੇਰੇ 7 ਸੀ। 7 ਬੈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ। ਮੇਰੀ ਪੀਟੀ ਸੀਗੀ 7 ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਸੀ ਪੀਟੀ ਦੇ? 75 ਸੀ। 75। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੀਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਤੇਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਤੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸਰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੀਡੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪੀਟੀ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਟੀ ਤੇ। ਕਈ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 101% ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਤੇਜ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ है मिस्टर विवेक चंद भाटिया जो कि बेसिकली बिलोंग टू हिमाचल बट अभी चंडीगढ़ मोहाली में रहते हैं। विवेक का कॉलेस्टोगा कॉलेज के लिए वीज़ा अप्रूवल आया है। पहले उन्होंने कहीं और से अप्लाई किया था बट अनफॉर्चुनेटली फाइल थ्रू नहीं हुई। देन ही विजिटेड अस और हमने इनकी रीफाइलिंग की और इनका वीज़ा आ गया है लग के। विवेक, बहुत बहुत मुबारकें आपके वीज़े की। थैंक यू सर। तो विवेक, कैसे आना हुआ और अपनी पहले प्रोफाइल भी बताइए आप हमें। प्रोफाइल सर बेसिकली मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड। मेरा फील्ड डिफरेंट था, बीपीओ सेक्टर में चला गया था, डेटा एंट्री में, ठीक है। एंड सिंस 2015 आई वाज वर्किंग इन बीपीओ। ओके। एंड आई हैव डन माय IELTS in August 2020, okay. last year, ठीक है। And then applied from I applied with a different consultant. हाँ। और उस टाइम रिफ्यूजल आया। I waited for I guess 7 months, फिर रिफ्यूजल आया था मार्च में। So मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता था। Then I came to know आपके बारे में। And then I came here. I met राजविंदर मैम and लवनीन मैम। So फिर आपसे बात हुई, then रिफाइलिंग की। तो आपको फर्क लगा कुछ रिफाइलिंग में? सर डिफरेंस तो बहुत होता है। आप कहीं जिस कंपनी से आपका हुआ, हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ जी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे और यहाँ पे आपको फाइलिंग में कोई फोकस में किसी चीज में फर्क नजर आया? फाइलिंग में आई गेस उनके लिए तो सिर्फ एक प्रोसेस है, जॉब है ना। बट जब हम यहाँ पे आते हैं किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास, उनके लिए उनका काम, उनकी रोजी रोटी है, उनके लिए एक जॉब है, इनके लिए अपना काम है, करके देना है। उनके लिए एक प्रोसेस है कि नेक्स्ट करो, नेक्स्ट आगे प्रोसेस करते जाओ। क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है शायद इस वजह से। करेक्ट। ठीक है। तो विवेक, कब ट्रैवल कर रहे हो आप? ट्रैवल सर अभी सितंबर इनटेक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए अभी प्लान है, बट अभी टिकट्स बुक करनी है। चलो ठीक है। वी एट जुपिटर कंसल्टेंट्स
from the entire family of Jupiter, we congratulate Vivek and wish him all the best for his next venture, which going to be in Canada, study in Canada. और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाके अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए फिर सेटल हो जाके, और फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से. Thank you, sir. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से. आज मेरे साथ है मयंक, जो कि दिल्ली से आए हैं. मयंक का लैम्पटन कॉलेज के लिए वीज़ा आया है, अभी पीपीआर आई है इनफैक्ट कल ही. और मयंक ने 2 बार पहले मयंक का रिफ्यूज़ल था अनफॉर्चुनेटली. पहले कनाडा कॉलेज से था नॉन एसडीएस कैटेगरी में, फिर इन्होंने अपने आइल्स इंप्रूव किए. Yes, sir. एंड देन ही अप्लाइड फॉर लैम्पटन कॉलेज दिल्ली से ही, बट अनफॉर्चुनेटली फिर रिफ्यूज़ल आया. देन ही केम इन कॉन्टैक्ट विद अस और मेरे से बात की मयंक ने, और उसके बाद इन्होंने अपनी फाइल जो है वो प्रोसेस हमारे से शुरू की. तो मयंक, बहुत बहुत मुबारक है आपको. Thank you so much, sir. I'm really glad like you and your team assisted me literally very well, and I literally suggest to each and everyone to come here and at least take online counseling. They guide that extremely well, and I must appreciate their work and their team collaboration, whatever they have. It's highly appreciable. Like I was upset from last 1.5 years, but they made it through in just 2 months. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. तो हमारे अब ऑडियंस को, देखने वालों को सिर्फ अपनी प्रोफाइल बता दो, क्या क्या आपने किया हुआ है एकेडमिकली, आइल्स कितने थे, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई सारा कुछ. मेरे actually 10th CBSE board, which was with just 4.6 CGPA, and in 12th background humanities 74% overall. After that, I completed my graduation in English honors with 65%. And right after completing my right after completing my graduation, I joined BPO industry itself in 2017 itself. I worked with 2 organizations, and still I'm working with my second one. It's still going on. I'm still working in a BPO, but still I got my visa in business management, international business. I'm really thankful. Like after 2 refusals, one from Canada College non-STS category last year September intake, another one Jan intake Lambton College Sarnia campus, same course, refusal. But when I came into the contact with Amit sir and their team, they suggested like you have no need to change your course, no college, nothing. Everything will be remain same. You just have to proceed with us. And I really say they just made it through in 2 or maximum 2 months, 1 week. So did you find any difference in the processing? The Absolutely, sir. Actually, I must appreciate your paperwork and the way you guide me. The way you guided me initially when I came into the contact, I still remember when I spoke to you first time, I was very upset. I told you, sir, I got already 2 refusals and I was about to give up. But I saw several videos of Amit sir. So then he said, no, you don't have to give up at this stage. You just have to take another chance. And I'm saying, he committed me even, not even his teammates. He committed me, we will going to get it done for you. And he fulfilled his work. I'm really thankful to him and his team. Like yesterday, I received a call from their team, and when they told me like, okay, you got your visa, I said, very tomorrow I'm coming to you guys and I want to meet you. Literally, till now I just took their online services, online counseling. तो पहली बार आया ना अभी? हाँ, it's my first time, sir. हाँ, आज सुबह भी हमने एक वीडियो बनाई है. वो भी लड़का बस पीपीआर लेने आया था, उससे पहले सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था. So we wish Mayank all the very best for his future, and may all his dreams come true. Canada जाए, पढ़ाई करे और वहाँ पे settle हो, because this is what the students are dreaming and the families are hoping for. और बहुत बहुत मुबारकें Thank you so much, आपको sir. और आपकी पूरी फैमिली को. I'm very glad that you guys made it through. Literally, I gave up. I came in contact with several consultants. Those are from Punjab itself and specifically from Chandigarh. But they all responded like, yeah, we will proceed this, that, like that. No. But when I spoke with Amit sir, he said, no, we will get it done for you. And they started my process very soon. And they they filed my visa on May of 15. And yesterday I got my visa in just 2 months. So this is another success story of a student who already had 2 refusals. मैंने सुबह भी यही बोला है कि अगर आपका कहीं और से रिफ्यूज़ल आ गया, घबराने की बात नहीं है. जस्ट गेट इन टच विद अस, आवर टीम. तो हम अपनी तरफ से पूरी
कोशिश करेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएं। ऑल्दो आई एम नॉट मैं भगवान नहीं हूँ कि 100% आपको गारंटी दे दूँ, बट एटलीस्ट जो प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं दे आर वेरी गुड इनफ, सो एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक होप जनरेट हो जाती है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और जो अभी ये परेशान है कि रिफ्यूज़ल आया कि क्या करें, तो वो हमें कांटेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ तो ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਪੀਪੀਆਰ ਆਈ ਹੈ ਸੀਡੀਆਈ ਕਾਲਜ ਲਈ। ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਪੀਆਰ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰਨਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਧਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, 18 ਮਾਰਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀਪੀਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਚ ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਚ ਵਿਦ 69% ਇਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੈਨ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਪੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਆਰ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, 2019 ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ? ਬਸ ਸਰ ਜੋ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਚ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਮਤਾ ਮੈਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ। ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਜੁਪੀਟਰ ਟੀਮ। ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਸੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। AIP ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਰੀ? AIP ਆਈ ਸੀ, AIP ਆਈ, ਫਸਟ ਹੀ AIP ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ 7 ਅਗਸਤ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਦ ਟਿਕਟ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਿਆ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਸੇਂਟ ਮਿਸ਼ੈਲ ਕਾਲਜ ਕਿਊਬਿਕ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਨੌਨ SDS PTE ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। 55 ਨੰਬਰ ਓਵਰਆਲ ਸੀਗੇ PTE ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? Okay, sir. Hello, everybody. My name is Harjinder Singh. I belongs to near Patiala. I have done my graduation in 2014. After that 3-year gap, I done PGDCA post graduation diploma in computer application 2018. Then I am doing job with HDFC Limited Bank, and then I have done my PT 2021 with a 55 overall score. Then I got visa with the help of Jupiter consultant teams. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। I think every student should to visit with your profile Jupiter consultant. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ PT ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜਿੰਦਰ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਹੈਕ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ 35,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਵੇਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ AIP ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? AIP ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਟੈਕ ਚ 75% ਸੀ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 4 ਈਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਚੋਂ 6.5 ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਸਕੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਦੀ SOP ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਜਾਂ 30 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਰਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਜੁਪੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ हैं निखिल शर्मा। निखिल शर्मा दिल्ली से हैं। निखिल शर्मा का सॉल्ट कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स पे वीज़ा आया है। निखिल, बहुत बहुत मुबारकें आपको। थैंक यू। आपके पासपोर्ट के लिए वीज़ा लग के आया स्टैंप होके। और निखिल ने बीटेक की हुई है, उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की थी, फिर इन्होंने दिल्ली में ही कहीं से फाइल लगवाई थी कोई अच्छे एजेंट से, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रिफ्यूज हो गया। देन ही कॉन्टेक्टेड अस फॉर रीफाइलिंग हमने की, एंड देन ही गॉट हिज वीजा। निखिल, आप अपने बारे में पूरा डिटेल में बताइए, क्या पढ़ाई की है, कितने आइल्स बैंड थे, एंड व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू सर। ये वीज़ा के लिए, क्योंकि मैं इसको लेके पहले ही बहुत परेशान था। 2019 से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद पहले फाइल लगी मेरी सू कॉलेज के लिए, मेन टेक के लिए, फिर डेफरमेंट लिया मैंने। तो जो जिस एजेंट से पहले लगवाई थी उससे एक रिफ्यूजल के बाद मैंने आपकी वीडियोस में देखता ही था 2019 से ही। तो विद इन 15 मिनट्स मैंने कांटेक्ट किया आपको कि मेरे को कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड आई सेटिस्फाइड व्हाटएवर योर एजेंट और कंसल्टेंट टोल्ड मी। सो आफ्टर 15 मिनट्स आई गेव ऑल माई डॉक्यूमेंट्स वाया मेल ओनली। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा एजेंट में, कंसल्टेंट में और एजेंसी जो हमारी होती है उसमें फ़र्क होता है। जो हमारे कंसल्टेंट हमें बताते हैं, जो पहले थे और जो अब हैं, जैसे राजविंदर मैम है मेरी, तो बहुत फ़र्क था। तो 16 February 2021 में मैंने अपनी फाइल लॉन्च की थी, और 16 अप्रैल को ही मेरा वीज़ा आ गया था विद 2 months। सो उसके बाद वीज़ा आने के बाद थोड़ा मेरे को लगा कि ये वाली चीज़ें समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि दूर बैठे हैं तो हमें
सोचना पड़ेगा हमें वीजा फाइल करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। हाँ थोड़ा डर लगता है, बट आप एक बार कंसल्टेंट से बात करके देखिए कैसे वो आपको समझाते हैं, अप्रोच कैसी होती है, तो आपको उस हिसाब से पता चलेगा कि फाइल कैसे लॉन्च करवानी है। कंसल्टेंट आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बट सही जो बताएंगे वो मेरे हिसाब से मेरे को राजविंदर मैम लगी। बाकी थैंक यू सर जो मेरा वीजा। थैंक यू निखिल, और हमारी तरफ से पूरी इंटायर टीम ऑफ जुपिटर की तरफ से निखिल की फैमिली को बहुत बहुत मुबारक है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज नेक्स्ट जर्नी, जो कि अभी पढ़ाई करेंगे जाके कनाडा में, देन फॉर हिज सेटलमेंट इन कनाडा। आप भी अगर रिसेंटली रिफ्यूज्ड हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, दोबारा फाइल लगानी चाहिए, कहाँ से लगानी चाहिए, you can contact us on the given numbers. We will be more than happy to help you, assist you in filing your application, और God willingly वीजा भी आपका आएगा। तो इतना कह के हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, my name is Rohan and I am from Kushetra, Haryana, and I have completed my 12th in medical stream with 86% marks, and after that I decided to go abroad for my higher studies, and then I gave IELTS and I secured overall 7 band in IELTS, and after that I came to Jupiter Consultant for my study visa, and I applied for medical admin assistant course in CDI College Montreal campus. I applied my file on 20th of March, and after 7 months I finally got my visa. As you can see, my counselor was Mrs. Rajvinder Kaur, and the consultancy of Jupiter is very good, and they clear all the doubts of the students in a very good manner, and they always help in every situation, as you know about the situation going with Montreal students. And at last I finally got my visa, and now I'm going to Montreal for my higher studies. Thank you. हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟੂਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ CDI ਕਾਲਜ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੇ % ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ 10th ਚ 78 ਸੀ ਔਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਸੀ। +2 69% ਸੀਗੇ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਬੋਰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ। ਯੈਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮਨਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਤੰਬਰ 2020 ਚ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਨਦੀਪ ਦਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, PTE ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ 58 ਨੰਬਰ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ 19 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕੋਰਸ ਲਈ, ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਲਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ AIP ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2017 ਚ +2 ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਨੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 1-2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੁਪੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੋਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ, ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੁਪੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਖੈਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ। ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ AIP ਤੋਂ ਬਾਅਦ CDI ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ PPR ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਆ ਲਵੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇਰੀ 2020 'ਚ? ਫਰਵਰੀ 2020 ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਾਈਲ। ਇਨਫੈਕਟ PPR ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ PTE ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਵਰਆਲ 74 ਸੀਗੇ। ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ CDI ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ CDI ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਜਵਿੰਦਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਦਡਰੋ ਲਈ ਸਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਐਂਡ 16 ਸੈਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ PPR ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਜਵਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।